बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअदादि कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह या हय्यु या क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम। तुहाडा भरा जवेद इकबाल चट्ठा पंजाबी सांझा तो अज असी ਚੱਕ 162 ਮਰਾਦ तहसील आसफपुर का ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ बहालपुर रियासत का एक ਚੱਕ है ਜਿਹੜਾ मेरा ससुराली पिंड भी है। ये जट्टां का प्योर पिंड है तो ये घराए रंधावे ढींग होर भी 2-3 कौमां इत्थे मतलब है वसदियां ने। तो अज असी उस घर च आए हाँ। घरायां का मुंडा है तो ਇਹਦਾ नाम है मोहम्मद नवाज उर्फ माजी। बड़ी अच्छी कबड्डी खेडदा रहा अपने दौर के अपने कद पुद के मुताबिक बहुत साफ सुथरी कबड्डी खेडिया। इन्हें अपने इलाके च नाम पैदा किया। शुरू तो स्कूलों में भी कबड्डी खेडदा रहा, फिर बहालपुर लैवल पर भी कबड्डी खेडी, फिर इन्हें पंजाब लैवल पर कबड्डी खेडी। बहुत सोहनी कबड्डी खेडदा रहा, बड़ी तकनीक के नाल कबड्डी खेडदा रहा। ठीक है, तो अज असी ये कोई पिंड आए हैं। ये भी पूछांगे भी कबड्डी इन्हें कदों शुरू की, किहदे वाल वेख के की, किहड़ा इहदा उस्ताद। दूसरा ये पूछांगे भी इस ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ कदों आन के आबाद होए, कदों आन के मतलब डेरे इत्थे लाए, रियासत किस तरह आबाद किया उन्हें वड्डियां ने, वो गल इन्हूं पुछने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है? खैर खैरियत जी? खैर खैरियत ती शुक्र है अल्लाह दा। जी जनाब दसो जरा। असी जी साडे वालिद दा कहण है कि असी 1927 में इत्थे आए हैं। ये रियासत आबाद हुई? रियासत जो आबाद हुई। हाँ जी हाँ जी। ते पिछों गुरदासपुर साडा जिला सी ते डेड़ीवाल पिंड सी। ते साडे बजुर्गों का कहण है, असी तो वेख्या नहीं कि साडे दादा जिहड़े सन इस तहसील आसफपुर के जौहरी भी सन ते लंबड़दार भी सन। जी माशाअल्लाह। ये छोटे छोटे सन किते जदों वो फौत हो गए। अच्छा। उस तो बाद फिर इन्होंने बड़े जफर जाले ने बड़ियां जमीनां औखियां आबाद कीतियां ने। इन्होंने बड़ा वो मंदा वक्त वेख्या है। हूँ आन के कुछ साडा कोई निज़ाम सीधा होया, कोई बेहतर होया, अल्लाह ने करम किया है। साडे हालांकि बड़े वो वड्कियां ने जो कुछ वेख्या सानू दसदे ने कि एवें एवें हुंदा सी। पानी असी वो लैके आउणा दूरों दूरों पानी, हाँ जी, गड्डियां दे उत्ते लैके आउणा। फिर उस तो बाद उन्हें आख्या साडा खाला हुंदा सी, असी 8 दिनां 2-3 वारी भल कड्डदे हुंदे हां ते फिर पानी आउंदा हुंदा सी। बुइयां दे फड़े बना लैणे, उहदे नाल पानी डेरे लैके आउणा। अच्छा अच्छा, बड़ा औखा काम। हाँ जी। ते हुण ते जी दौर ही बदल गया, सारा सारा मशीनरी दौर है। इस टाइम अल्लाह दी खैर है, शुक्र है अल्लाह दा। हुण असीं रोटी चंगी खाण लग पे हैं। वो वक्त जदों वालिद दसदे ने तो फिर वो सोचिए उस चीज़ नूं ते फिर बंदे नूं। ये कबड्डी दा शौक जी, मैं उदों प्राइमरी स्कूल च पढ़दा सा जी। ते साडे मामू ही लगदे ने मास्टर गुलाम अहमद साहब। इन्हां दे कोल बड़े वड्डे पहलवान गुजरे बंदा तो इन्हां दे कोल ही पढ़दा सा। अच्छा। वो इत्थों ही प्राइमरी स्कूल चो ही शुरू होया कबड्डी नूं, आस्ता आस्ता अज होर कल होर परसों होर। फिर हाई स्कूल चला गया 188 हाँ जी हाँ जी छुनाले। उत्थे जाके ते असी तकरीबन 4 साल मैं ना जफ्फे मारदा रहा ते असी हर साल ही हार के ते बहालपुरों ना वापस आ जाना। अच्छा। 9 साल तो बाद मैं ना पीटी लियाज साहब नूं आख्या, मैं सर गल ये है कि जे टीम खड़नी है तो मैं हरका कौड़ियां पाउणियां। अच्छा। मैनूं आखण लगा भी तू जफ्फे मारना, तू कित्थे कौड़ियां पाउणियां। मैं आख्या नहीं जी इस साल मैं कबड्डियां पावां ही पावां। ते पहली कबड्डी मैं पाउण टुर गया। मैं जाके खादे नूं टच मारिया, टच मार के तो मैं इवें होया कि जिवें ना मैनूं पता ही नहीं लगा मैं किहड़े वेले दाइयां च आ गया। उस कबड्डी तो लैके मैं ना दूसर पाउण लग पिया। ये मेरे नाल वर्दी पाउंदे रहे। जिस वेले मेरे ख्याल 6वीं या 7वीं कबड्डी सी, मैनूं वो फैसलाबाद वाले मुंडे ने ना 2 नंबर तो मेरी लत्त फड़ के खलो गया, जफ्फा हो गया। अगली कबड्डी मैं फिर गया, फिर उन्हें मैनूं इवें जफ्फा कर लिया।
ਮੈਨੂੰ ਸਈਦ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸਈਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ 2 ਨੂੰ ਟੱਚ 1 ਨੂੰ ਟੱਚ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਖੜ ਕੇ ਟੱਚ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਟੱਚ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਈਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਜੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡੀ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛਾਏ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਰ, ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਜੋ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਲਾਲ ਪੱਖੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਿੱਠੂ ਗਰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਂਝੂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਅਖਲਾਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਹਲੇ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ 2 ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, 2 ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਏਡਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਖਾਵਤ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਸਾਡੀ ਪੌਦ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੌਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਲੋਚੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਆਹ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੋਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚ ਮੁੱਕੀ ਇਹ ਮੁੱਕਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ 2 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਏ ਦਿਖਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੋਗ ਕਰਨਾ, ਭਾਜ ਰੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਖਾਣ, ਰੋਟੀ ਕੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਸਦਮਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗਾਣ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸੀ ਸਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਸਮਝਦੇ, ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਿਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 1-2-4 ਕੌਡੀਆਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਚੰਗੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਟੀਚ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੋਟਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਖਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਆ ਗਿਆ 86 ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 61 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। 61 ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਸਈਦ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੋਲੂ ਸੀ, ਅਛੂ ਭੁੱਲਰ ਸੀ, ਅੱਖੂ ਮਹਿਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਝੀ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੜੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਚਮਕਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸਣ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੋਲੂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵਧੇ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ 2-4 ਕੌਡੀਆਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਤ ਤੋੜੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਈਦ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, 62 ਤੇ 86 ਦਾ ਮੈਚ,
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਈਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਚ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਸ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਸ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਅਸਲ ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਜੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਰਲ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਖੇਡੋ। ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੋ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਫਰੀਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛੀ ਦੌੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਭੱਜ ਜਾ, ਉਤਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਕੀੜ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਠਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਈ ਕਬੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ 2-3 ਕਬੱਡੀਆਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਦਾ ਵਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਰਲ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਦੋ ਦਵਾ ਵੇਖੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਉਹ 100 ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ 3 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਵੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਮਹੱਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੱਫਾ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰੀ ਖਰਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਣੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ ਪੈ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਭਾਈ ਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਅਫਸਰ ਘਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਰਹੂਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਘਰਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਲਾੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ, ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮਮ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਚ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।